ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਆਈ ਐਮ ਪਿਊਸ਼ ਜਿੰਦਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਟੋਟਲ 560 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ 4 ਕੈਡਰਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੈਡਰਸ ਨੇ ਜੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਡਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਰਮਡ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਰਿਟਨ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਟੇਲਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਸ਼ੇਅਰਡ ਐਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਫॉर। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਦ ਡਿਟੇਲਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਸੂਨ। ਇਹ ਡਿਟੇਲਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन ईच। 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर की ड्यूरेशन होएगी 2-2 घंटे होएगी, ठीक है। कंप्राइज ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस, ठीक है। मतलब एक पेपर के 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है। इन्होंने नेगेटिव मार्किंग लिखा है फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर विल बी एक्सटेंडेड टू 25% ऑफ 25% असाइन टू अ क्वेश्चन। मतलब 25% जी होगी नेगेटिव मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 नंबर कटा जाएगा, ठीक है जी। साफ लिखा है। रिटन बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड बिफोर द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। पहला रिटन होगा फिर फिजिकल होएगा। ओनली कैंडिडेट्स हु क्लियर रिटन टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। जेड़ा रिटन क्लियर करेंगे उन्होंने फिजिकल दे विच बुलाया जाएगा, विच विल बी क्वालीफाइंग इन नेचर। जेड़ा क्वालीफाइंग होगा मतलब जेड़ा स्क्रीनिंग टेस्ट है जी क्वालीफाइंग होगा। मतलब इन्होंने जिवें कहता भी तुहानूं भी आपां भी इन्ने टाइम दे विच तुसीं लॉन्ग जंप करना है, इन्ने टाइम दे तुसीं रेस करनी है, तो क्वालीफाइंग नेचर दा होएगा। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर पीएसटी लिए कोई इहदे टेस्ट लिए कोई मार्क्स नहीं होंगे, बट ऑल कैंडिडेट्स मस्ट क्लियर प्रिस्क्राइब्ड फिटनेस ट्रायल इवेंट्स। मतलब तुसीं जिहड़े ट्रायल इवेंट्स ने वो जरूरी नहीं जो क्लियर करने पैणगे। मैरिट विल बी ड्रॉन अप प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जिहड़ी मैरिट होगी वो सारी किहदे बेसिस ते बनूगी, जिहड़े टेस्ट थोड़े नंबर आएंगे जी, ठीक है। डेट ऑफ कंप्यूटर टेस्ट विल बी सब्जेक्ट टू द चेंज इन केस ऑफ अनफॉरसीन सर्कमस्टांसिस रीजनस। मतलब कोई यह जे अनप्रेसिडेंट रीजनस आ गए, कोविड करके कुछ भी दिक्कत आ गई तो वो करके चेंज हो सकता है, ठीक है। This information is being shared with candidates regarding eligibility, physical standard screening for the recruitment and test syllabus. However, for exact details, the candidate must refer to the advertisement for recruitment, which is likely to be published in the prominent newspapers and also on the official website of Punjab Police soon. मतलब ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ आ जाएगी। Only those candidates have prescribed minimum height will be eligible for appointment of sub inspector। ਜਿਹੜੀ minimum height ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, अगर ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਡਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 'ਚ 87 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਕੈਡਰ ਹੈ ਉਹ 'ਚ 97 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਡਰ ਹੈ ਉਹ 'ਚ 289 ਨੇ ਜੀ, 299। ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੈਡਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ 87। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैडर आर सब्जेक्ट टू चेंज एज पर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ठीक है। जिवें गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिता तो चेंज भी कर सकते हैं। ये सी आपां गल कर लैंदे आ। 1 जनवरी 2021 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 साल ਦੇ ਵਿੱਚ होने चाहिए, ठीक है जी। तो उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ SC ਨੂੰ ST BC ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਐਕਸੈਸ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਵਿੰਗ ਇੰਪਲੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मतलब कुछ लिमिट दसी है, ठीक है। 5 साल की जी हैगी रिलैक्सेशन है जी, ठीक है। नैक्सट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब इंस्पैक्टर के वास्ते हैगा जी ग्रैजुएशन नॉर्मल, इक्वलेंट भी हो सकता है। सब इंस्पैक्टर वास्ते जो आर्मड फोर्स है जी वो वास्ते भी नॉर्मल है जी। इन्वेस्टिगेशन कैडर वास्ते भी नॉर्मल है। जो इंटैलीजेंस है जी,
ठीक है। रैंक ऑफ सब इंस्पैक्टर ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਫਰਮ ਅ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ as the case may be provided that such candidates also possess O-level certificate of information technology from National Institution of Electronics and Information Technology। मतलब इस तो ठीक है, इस तो पहला की कहा जाता सी DOEACC, इस तो थोड़े लवे O level ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ O level ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ a graduate from recognized university or institution with computer science or computer applications or information technology as one of the elective subjects during the entire duration of the graduation। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਾਇਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੈਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਟਾਇਰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਕਨੀਕਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ, BSc, BTech, BE in information technology, computer science or computer engineering or computer science and engineering or computer systems, computer networking, data science, software engineering or BCA, postgraduate diploma in computer applications from recognized university। मतलब जिन्होंने BCA वगैरह की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिप्लोमा दे विच, ठीक है, वो भी ये पढ़ सकते हैं, उन्होंने भी कोई सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं हैगी। दैट्स इट। नेक्स्ट, हुण सिलेबस की गल कर रहे हैं जो कि वास्ट चेंज आया। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ, ਫਸਟ ਪੇਪਰ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਸ ਦਿਸ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ 400 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, 100 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਲਿਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਲਿਟੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਲੀਗਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ, awareness of issues concerning diversity, ethics, vulnerable section of society, ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ, एरर डिटेक्शन, पंजाबी दे विच भी एरर डिटेक्शन, पंजाबी दे विच वोकैबुलरी भी आएगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आएगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी भी आएगी, प्रेस स्किल भी आएगी। प्रेसी राइटिंग दा बहुत ही सिंपल चीज़ होंदी है यार, बहुत ही सिंपल, ठीक है। दिस इज द सेकंड पेपर, ठीक है। टाइम मिलेगा 120 घंटे, मतलब 120 मिनट पहला लेनू भी 120 मिनट, इनू भी 20 मिनट है ना। टोटल पेपर है जी 800 नंबर का। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। DI भी आएगी जो कि असीं करवा रहे हैं बहुत वधिया तरीके नाल अमरेला बैच दे विच, ठीक है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को कदे समझ नहीं आता यार, एक बार फोन करता, 2 बार फोन करता, 10 बार फोन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, मिसिंग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ DI ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਹੈ, ठीक है, कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिक है जी, ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कुछ नवा पाया, फंडामेंटल्स पाए ने, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पाया, कंप्यूटर हार्डवेयर पाया, MS ऑफिस पाया, इंटरनेट वेब पाया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेब सर्च इंजन पाए जिवें गूगल वगैरह हो गया, याहू हो गया, VoIP मोबाइल फोन हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, व्हाट्सएप चैट वगैरह, ठीक है। एंड बेसिक डाटा इंक्रिप्शन एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, इंग्लिश भी लैंग्वेज स्किल्स, कंप्लीशन, स्ट्रक्चरिंग, एरर डिटेक्शन, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनियम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज भी आएगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश भी आएगी, प्रेस स्किल भी आएगी, ठीक है। एक टॉपिक हो रहा है जो कि नहीं दिख पा रहा, जो भी होगा तुसीं देख लेना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस। तो देखने वाली गल ये है कि पहला इंग्लिश इन्ने नंबर की नहीं आती सी, हुण बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड के यह कन्फ्यूजन होएगी कि इन्हू डिवाइडेशन किवें कीता, इन्हू तुसीं प्रपोर्शनट किवें कीता, भी ये जे 400 नंबर का पेपर है भी इन्हू ये नहीं दस्सिया भी डिस्ट्रीब्यूशन किवें किवें, भी ये 100 नंबर का, ये 200 नंबर का, ये 100 नंबर का, ये आपां कुछ नहीं मैंशन नहीं किया। देयर इज नथिंग दैट इज मैंशनड। आप यह एक्सपैक्ट कर रहे हैं कि यह जी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगी वो मैंशन किया होगा, अदरवाइज जिस हिसाब से इन्होंने यह बनाया हुआ है, ठीक है, आप इस तो गैस नहीं लगा सकते यार भी कितना सिलेबस कितना होएगा। फिलहाल की घड़ी के लिए सब कुछ इक्वलेंट ही लग रहा है जी, ठीक है। तो यही दसिया सी। उदों बाद आप गल करते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग टैसट, जो थोड़ा पेपर होगा तो रिजल्ट वगैरह आ गया, उदों बाद यह टैसट होएगा। जो यह टैसट है ये डिस्ट्रिक्ट कैडर ते आर्मड कैडर लिए होएगा, तो दूसरा इंटैलीजेंस ते दूसरे लिए अलग है जी।
ਮਿਨੀਮਮ ਹਾਈਟ ਫॉर ਮੇਲਸ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜੀ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਫੀਮੇਲ ਲਈ ਹੈਗੇ ਜੀ 5 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ। ਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਇਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਕੀ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ? 1600 ਮੀਟਰ ਦੀ 4 ਗੇੜੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, 400 ਮੀਟਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜੀ 3.65 ਮੀਟਰ ਦੀ, 3 ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਈ ਜੰਪ ਮਾਰਨੀ ਹੈ 1.1 ਮੀਟਰ ਦੀ, 3 ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 800 ਮੀਟਰ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੌਂਗ ਜੰਪ 3 ਮੀਟਰ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, 3 ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਈ ਜੰਪ 90 ਮੀਟਰ 0.90 ਮੀਟਰ, 3 ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਹਾਈਟ ਮੇਲਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਜੀ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ, ਦੂਸਰੇ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਸੀ। ਇਹ ਚ ਫੀਮੇਲ ਲਈ ਹੈਗੇ ਜੀ 5 ਫੁੱਟ 1 ਇੰਚ, ਦੂਸਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ 800 ਮੀਟਰ ਭੱਜਣਾ ਜੀ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੌਂਗ ਜੰਪ 9 ਫਿਟ 3 ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਈ ਜੰਪ 3 ਫਿਟ 3 ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜੀ 400 ਮੀਟਰ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭੱਜਣਾ ਜੀ, 1 ਚਾਂਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੌਂਗ ਜੰਪ 6 ਫਿਟ 3 ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਈ ਜੰਪ 2.5 ਫਿਟ 3 ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਲਈ 800 ਮੀਟਰ ਵਾਕ ਐਂਡ ਰਨ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ in 6 minutes 1 chance only। तो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन। एंड इस तो बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ डिफेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਡੈਂਟ ਦਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 5ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੰਬਰੇਲਾ ਬੈਚ। दैट इज द मोस्ट सूटेबल बैच फॉर दिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट। बहुत ही सारा ही रेलेवेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा या बाहर अगे पीछे नहीं है। बस तुसीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बैंकिंग नहीं पढ़नी, ठीक है, बाकी सारा कुछ पढ़ना ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਥਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਰਬਲ ਨॉन ਵਰਬਲ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਰ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰੱਖੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ 8000 ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 6000 ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਆਫ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਫ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। दैट इज 4999, दैट इज 4999, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਡ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ, दैट इज EE4999। ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਪ ਤੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੈਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੰਬੋ ਬੈਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੈਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ PYQ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, PYQ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਕਾਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਊਜ਼ਨਲ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।